Hmm. Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good noon, people. Hopefully, we're having a what did they say? Great time. Near and far wherever you are, welcome to the live session of TalentHut Online Language. In this session, we're going to read an interesting article today. It's about an impending danger, the depleting groundwater level, and I hope you. সো আর্টিকেল আমাদের সাথে করতে চাইলে রেজলিউশন সেট করতে হবে ন্যূনতম 480 পিক্সেল পরিষ্কারভাবে দেখার জন্য অথবা মোবাইল থেকে হাই রেজলিউশন. So now I would like to call our esteemed member, Mrs. Ms. Habiba, to start that for us. So let's begin. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Digging our way to a drought. In monsoon, the water table lifts across most areas of Bangladesh, suffering from depleting groundwater. However, for people living in industrial cities like Gazipur and Narayanganj, there is no respite throughout the year. Hamida Khatun married Abdul Hannan around the time the catastrophic 1988 flood was wreaking havoc on the country. For Hamida, now 45, and mother of two daughters and one son, it was an ominous sign of things to come. For 3 decades, she has persistently had to deal with one form of crisis or another that has to do with water. As a young bride, she used to fetch drinking water from the neighbors' hand pumps. As the number of her family members grew, so did the daily demand for water. Sometimes she felt ashamed for not having a towel in her own courtyard. How long would the family members bath and wash clothes and utensils in the pond? Her farm labor husband was unable to buy a hand pump. When their first child, Elina Khatun, passed primary school, had had hand uh, a hand pump was installed on their premises with their hard-earned savings, and a tin sheet bathroom was erected centering the pump. The family members thought their plight would finally ebb. They, they unfortunately thought wrong. Okay, thank you Several so years. much. Let's see what we have Thank you, until sir. now. Yeah. So একটা স্টোরি দিয়ে শুরু করেছে, এটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এই আর্টিকেল স্টার্টিংটা শুরু. So let's see what we have until now. Digging our way to a drought. আমরা গর্ত ঘুরে পড়ে পৌঁছে যাচ্ছি হচ্ছে ড্রটের কাছে. ড্রট মানে কি বলেন দেখি? খরা. খরার দিকে চলে যাচ্ছি. In monsoon, the water table lifts across most areas of Bangladesh, suffering from depleting groundwater. However, for people living in industrial cities like Gazipur and Narayanganj, there is no respite throughout the year. বর্ষাকালে পানির যে ভূগর্ভস্থ পানির যে উচ্চতাটা আছে সেটা বেড়ে বেড়ে যায়, লেভেলটা আছে যেটা পানির লেভেলটা বেড়ে যায় বেশিরভাগ অঞ্চলে. যেসব জায়গাতে ভূগর্ভস্থ পানির যে কমতিটা আছে সেটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যেসব এলাকা. ডিপ্লিটিং গ্রাউন্ড, ডিপ্লিটিং মানে কি? ক্রমশ অবক্ষয় কমে বাতে. যাওয়া, কমে যাচ্ছে এমন. হাউএভার, তবুও যারা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটিগুলোতে আছে যেমন গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জ, সেখানে বছর ধরে কোনো ধরনের রেসপাইট নাই. রেসপাইট মানে কি বলেন দেখি? হোয়াট ইজ রেসপাইট? RESPITE. অবকাশ. নিস্তার নাই, রেহাই নাই. এখানে অবকাশ ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গুগল ট্রান্সলেটরের অর্থ, রাইট? হ্যাঁ, কিন্তু এখানে কি হবে যে তাদের কোনো রেহাই নেই, তাদেরই মানে ক্রাইসিসটা থাকবেই. ওকে, তারপর যেটা দেখি কি আছে. Hamida Khatun married Abdul Hannan around the time the catastrophic 1988 flood was wreaking havoc on the country. সুন্দর একটা লাইন. হামিদা খাতুন আব্দুল হান্নানকে বিয়ে করেছিলেন সেই সময়টাতে যখন প্রলয়ঙ্কারী 1988 বন্যাটা সারা দেশে তাণ্ডব চালাচ্ছিল. রিকিং হ্যাভক, হ্যাভকটা হচ্ছে তাণ্ডব, রিকিং হ্যাভক মানে তাণ্ডব চালাচ্ছে. লিখে রাখতে পারেন রিকিং হ্যাভক ফ্রেজটা. For Hamida, now 45 and a mother of two daughters and one son, it was an ominous sign of things to come.
For three decades, she has persistently had to deal with one form of crisis or another that has to do with water. হামিদা খাতুন এখন 45 বছর বয়স্ক এবং দুই মেয়ে এবং এক ছেলের মা। তো এটা তাদের জন্য একটা অশনি সংকেত ছিল। অমিনাস সাইন। অমিনাস সাইন মানে কি? অশুভ আপনার সংকেত। অশনি সংকেত বা অশুভ সংকেত। ওই যে বন্যার সময় বিয়ে হয়েছে তো, যে সামনে ওর কপাল খারাপ আছে, এটার একটা অশনি সংকেত ছিল। তো 3 দশক ধরে তাকে হচ্ছে পানির সাথে সম্পর্কিত একটার পর একটা ঝামেলার সাথে তার যেতে হয়েছে, এবং সেটা পারসিস্টেন্ট ছিল। পারসিস্টেন্টলি মানে কি? ক্রমাগত ভাবে বারবার। তাকে পানি রিলেটেড কোনো না কোনো ঝামেলার ভিতর দিয়ে যেতেই হয়েছে। মানে খুব সম্ভবত তুমি দোষ দিচ্ছে যে আরে দুর্গত সে বন্যায় বিয়ে করলাম, সারা জীবন কেটে গেল পানি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে, হয় বন্যা হয় নাহলে পানি থাকে। তারপর কাহিনীটা দেখি। As a young bride, she used to fetch drinking water from the neighbors' hand pumps. As the number of her family members grew, so did the daily demand for water. তো তরুণী ব্রাইড হিসেবে, ব্রাইড মানে কি? নতুন বউ যে কোনে। তরুণ বধূ হিসেবে উনি প্রতিবেশীদের হ্যান্ড পাম্প থেকে পানি আনতে যেতেন, খাওয়ার পানি আনতে যেতেন, ফেচ নিয়ে আসতে যেতেন। হ্যান্ড পাম্প কি জিনিস বলুন দেখি? চাপকল। চাপকল বা টিউবওয়েল যেটা আর কি। তো তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা যখন বাড়তে থাকলো, তো প্রতিদিনকার পানির চাহিদাটাও বাড়তে থাকে। Sometimes she felt ashamed for not having a tubewell in her own courtyard. How long would the family members bathe and wash clothes and utensils in the pond? Her farm laborer husband was unable to buy a hand pump. তো কি হলো, যে মাঝে মধ্যে তার হচ্ছে অ্যাশেম ফিল হতো। অ্যাশেম ফিল হওয়া মানে কি? লজ্জিত, লজ্জা তার বোধ লজ্জা করতো। লাগতো যে তার নিজের কোর্টইয়ার্ডে কোনো টিউবওয়েল নাই। এটা কোর্টইয়ার্ড মানে কি? আঙ্গিনা। আঙিনা, ইয়েস। তো কতদিন ধরে তার পরিবারের লোকজন হচ্ছে পুকুরে যে হচ্ছে কাপড় ধোবে এবং হচ্ছে ইউটেনসিলস পরিষ্কার করবে। ইউটেনসিলস কি জিনিস? এই যে তৈজসপত্র থালাবাটি। যেগুলো। ওই তৈজসপত্রই, থালাবাটি আর কি। সো তার যে ফার্ম লেবারার হাজবেন্ড, ফার্ম লেবারার কি জিনিস? ফার্ম তো স্যার ইংলিশটাই ভালো বুঝি আমরা। ওই খেতে কাজ করে না, যেটাকে আর সহজে বলি যে খেতে কামলা দেওয়া আর কি। তো উনি ওই কাজটা করতেন এবং তিনি হ্যান্ড পাম্প কেনার মতো তার সামর্থ্য তখন ছিল না। When their first child, Alena Khatun, passed primary school, a hand pump was installed on their premises with their hard-earned savings. যখন তাদের প্রথম সন্তান অ্যালেনা খাতুন প্রাইমারি স্কুল পাশ করলো, তখন তাদের প্রেমিসেসে একটা হ্যান্ড পাম্প ইনস্টল করা হলো তাদের কষ্টার্জিত জমানো টাকা দিয়ে। প্রেমিসেস মানে কি বলেন দেখি? প্রেমিসেস এর সিনোনিম ছিল একটা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণটাই, প্রেমিসেস, কোর্টইয়ার্ড। স্যার। ওকে। জি স্যার। And a tin shed bathroom was erected centering the pump. এই লাইনটা মানে বুঝান দেখি আপনি। একটা টিন শেড বাথরুম দাঁড়া করানো হয়েছিল। হ্যাঁ, বলে না যে ঘর উঠায় মানুষজন, ওনার বাথরুম উঠিয়েছিল একটা টিন শেড ওই পাম্পকে কেন্দ্র করে। এবং পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিল যে তাদের যে প্লাইটটা আছে অবশেষে এব হবে। প্লাইট মানে কি? আর ই ডাবল বি এব, এটা মানে মানে দুর্দশার শেষ হয়েছে। দুর্দশার শেষ ঘটবে, হ্রাস হবে, ডিক্রিজ হবে। কিন্তু দে আনফরচুনেটলি থট রং, কিন্তু তারা ভুল চিন্তা করেছে। এখন কি ভুল চিন্তা করেছিল মিস শৈবা, পড়েন দেখি। Several years later, the hand pump started to break down, particularly in the dry seasons. At last, once every year, At a least tubewell mechanic at least 1 year, once every year, a tubewell mechanic came and added the extra pipe beneath the pump so that it could suck water from underground. আন্ডারগ্রাউন্ড। হুম। The the pump turned totally dysfunctional 5 years ago as its food value
part of Food the valve. bottom end valve, uh, part of the bottom end of a pump, failed to fetch the groundwater. The other neighboring hand pumps also become useless one after another. Solvent neighbors could install the costly submersible pump, but how could I borrow taka 10,000 and spend the money on stretching a water pipeline from the neighboring house submersible pump? I pay fraction of monthly electricity bill. Submersible pipe pump runs on electricity. Still, I feel ashamed, said Hamida. In her kitchen, while she was baking rice flour, made cakes for her family members. Hamida resides in the Masterbari area of Gazipur district, which is one of many areas that constitute 31 to 44% land area of Bangladesh that are currently at risk because of depleting groundwater. According to a World Bank funded study published in 2019 on multi-harassed water groundwater risk in Bangladesh, more than 40 million people, including 8 million people, are facing such risk. In Okay. monsoon, Thank you so much. thank you, sir. So let's see what we have Thank you, until sir. now. Several years later, the hand pump started to break down. Okay, so particularly in the dry season, at least once every year, a tubal mechanic came and added an extra pipe beneath the pump so that it could suck water from underground. তো বেশ কয়েক বছর পরে হ্যান্ড পাম্পটা হচ্ছে আস্তে আস্তে নষ্ট হওয়া শুরু করলো, ব্রেকডাউন, বারবার নষ্ট হয়ে যেতে থাকলো, বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে। অন্তত বছরে একবার টিউবওয়েল মেকানিক এসে পাম্পের নিচে একটা করে এক্সট্রা পাইপ লাগানো শুরু করলো, যাতে করে এটা মাটির নিচ থেকে পানিটা টানতে পারে। The pumps turned totally dysfunctional 5 years ago as its food valve. এই পাম্পটা হচ্ছে 5 বছর আগে কি হলো, ফাইনালি ডিসফাংশনাল হয়ে গেল। ডিসফাংশনাল মানে কি? মানে কাজ করছিল না। নিহত হয়ে অকার্যকর হয়ে গেল, ক্রিয়াহীন। অকার্যকর হয়ে গেল বা নষ্ট হয়ে গেল, বেসিক কথা। 5 বছর আগে কারণ এর ফুড ভালভ যেটা আছে, যেটা একদম শেষ মাথা থাকে, সেটা ভূগর্ভস্থ পানিটাকে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হলো এবং একের পর এক নেইবারিং হ্যান্ড পাম্প গুলো ইউজলেস হয়ে গেল বা অকার্যকরী হয়ে গেল। নেইবারিং হ্যান্ড পাম্প বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে? এখানে নেইবার কিন্তু প্রতিবেশী না, তবে কাছাকাছি হতে যাচ্ছে। মানে কি, যে নিকটবর্তী যে অন্যান্য হ্যান্ড পাম্প গুলো ছিল, নেইবারিং নিকটবর্তী, এখানে পাশাপাশি, প্রতিবেশীরা তো আমাদের পাশে থাকে, ঠিক তেমনই নিকটবর্তী অর্থেও কিন্তু এটা যাবে। তারপর হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওই যে কাদায় মৎস্য শিকারের একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, যেটা অনেকেই করেছেন হয়তো, মাড ফিশিং যেটাকে বলে। এটাকে যে মাড ফিশিং বলে এটা আমরা জানতাম, কে কে জানতেন বলেন? এই যে শুকিয়ে যাওয়া খাল থেকে বা পুকুর থেকে মাছ ধরা, এটার ইংরেজিটা হচ্ছে মাড ফিশিং। মাড ফিশিং, স্যার মাড 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 বানানটা? MUD, ওই কাদার যেটা মাছ আছে ও সেটা আচ্ছা, মাড ফিশিং। মাড ফিশিং, ইয়েস। Solvent neighbors could install the costly submersible pump, but how could I? I borrowed taka 10,000 and spent the money on stretching a water pipeline from a neighboring house's submersible pump. তো সলভেন্ট মানে কি? সলভেন্ট প্রতিবেশী কারা? এই সলভেন্ট সচ্ছল, সচ্ছল প্রতিবেশী যারা, তারা হচ্ছে এই যে দামি সাবমার্সিবল পাম্পটা বসাতে পারবে। কিন্তু আমরা কিভাবে পাবো? আমি কিভাবে পাবো? আমি বরঞ্চ 10,000 টাকা ধার করে, বড় ধার করা, এবং টাকাটা খরচ করেছি পার্শ্ববর্তী বাড়ির সাবমার্সিবল পাম্প থেকে একটা পানির লাইন টেনেছি, স্ট্রেচিং, ওখান থেকে লাইন টেনে নিয়ে এসেছি। I pay a fraction of the monthly electricity bill. Submersible pump runs on electricity. Still, I feel ashamed, said Hamida in her kitchen,
while she was baking rice flour made cakes for her uh, family members. তো আমি প্রতি মাসের যে ইলেকট্রিসিটির বিল আসে কারণ সাবমার্সিবল পাম্প ইলেকট্রিসিটিতে চলে সেটার একটা ফ্র্যাকশন দেই। ফ্র্যাকশন মানে কি? একটা অংশ, একটা অংশ ইলেকট্রিসিটি উনি বিলের দেন একটা আর কি, অংশ বিলের দেন। একটা অংশ উনি বিয়ার করেন। এটা হামিদা বলছিলেন এবং উনি বলছিলেন যে এরপর আমার শরম লাগে। উনি ওনার কিচেনে বসে বলছিলেন এবং ওনার পরিবারের সদস্যদের জন্য হচ্ছে রাইস ফ্লাওয়ার মেড কেকস বানাচ্ছিলেন, চালের রুটি বানাচ্ছিলেন সম্ভবত বা পিঠা জাতীয় কিছু একটা। জি স্যার, চালের রুটি। চালের রুটি বা মেরা পিঠা টাইপের কিছু একটা বানাচ্ছিলেন। So Hamida resides in the Masterbari area of Gazipur district, which is one of the many areas that constitute 31 to 44% land area of Bangladesh that are currently at risk because of depleting groundwater. According to a World Bank funded study published in 2019 on multi-hazard groundwater risks in Bangladesh, more than 40 million people, including 8 million poor, are facing such risks. হামিদা গাজীপুর জেলা মাস্টারবাড়ি এরিয়াতে বসবাস করেন, যেটা অনেকগুলো এরিয়ার মধ্যে অন্যতম, এলাকার মধ্যে অন্যতম, যার আহ, যেটা বাংলাদেশের এমন এলাকার অন্তর্ভুক্ত যেগুলো কমতে থাকা ভূগর্ভস্থ পানির কারণে রিস্কে আছে এবং ওই এলাকাগুলোর মধ্যে 31 থেকে 44% ল্যান্ডই হচ্ছে ওই এলাকার মধ্যে আছে। এলাকা 31 থেকে 44% এলাকাই ওখানে। এবং 2019 সালে প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়ন করা একটা গবেষণা অনুসারে যে বাংলাদেশে মাল্টি হ্যাজার্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার রিস্ক, বেসিক কথা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি কমে যাওয়ার যে ঝুঁকিটা আছে সেটা নিয়ে একটা গবেষণা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে 40 মিলিয়ন মানুষ, মানে প্রায় 4 কোটির মতো মানুষ নাকি, যার মধ্যে যার মধ্যে 8 মিলিয়ন গরিব, তারা এই ধরনের ঝুঁকি সম্মুখীন হচ্ছে। ওকে, তারপর হচ্ছে সিমলা পরেন দেখি মনসুন কি হচ্ছে। In monsoon, the water table lifts across most of the affected lands, except some areas like Masterbari in Gazipur, where both agricultural and industrial sectors pump excessive groundwater. From Hamida's courtyard, I could see the tops of cement beams of a mortar mixing plant stretching their necks amid green tree tops, where Hamida's husband Hannan works as a security guard. The cement beams are vertical vessels that are used to mix cement and other materials needed for construction. Tubewell mechanic Manik, who accompanied me, said he had installed two submersible pumps of 4 horsepower HP at the plant that pumps up thousands of liters of water every day, required for mixing cement and materials. Dysfunctional pumps, depleting groundwater level, and more tales of স্যার এটা উজ কি হবে? উজ এটা হচ্ছে উজ। Woos. এটা Manik, মানে হচ্ছে who দুঃখ, has been দুঃখের গাথা। আচ্ছা স্যার Manik, who has been a tube oil mechanic for the last 12 years, said that the groundwater level of the area depletes by 85 to 95 feet deep during the dry season, December to April. Even 7 years ago, a hand pump with a 1.5-inch diameter pipe could extract water from 60 feet deep. The tube oil mechanic, clad in full-sleeved shirt and lungi, seemed in a rush as he was assigned to install a submersible pump at a nearby household on that very day. Hand pump is now a defunct idea. If you have money, install a submersible pump. Manik said, adding that he installs 20 to 25 submersible pumps on average every month. Okay, thank you. Chinese sub. Thank you so Thank you, much. sir. Let's see what we have until now. So দেখি। Hmm. In monsoon, the water table lifts across most of the affected lands, except some areas like Mastapari and Gazipur.
where both agricultural and industrial sectors pump excessive groundwater. বর্ষাকালে পানির যে লেভেলটা আছে সেটা বেশিরভাগ আক্রান্ত এলাকা জুড়েই উঠে আসে, কিন্তু কিছু কিছু এলাকা বাদে, যেমন মাস্টারবাড়ি, গাজীপুরের মাস্টারবাড়ি, যেখানে কৃষি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে সেক্টরগুলো আছে, শিল্প ক্ষেত্রগুলো আছে, তারা অত্যাধিক অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি পাম্প করে বের করে নিয়ে আসে। From Hamida's courtyard, I could see the tops of cement bins of a mortar mixing plant stretching their necks amid green tree tops, where Hamida's husband Hannan works as a security guard. So হামিদার প্রাঙ্গণ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মর্টার মিক্সিং প্লান্টের সিমেন্টের বিনের চূড়াটুকু, যারা তাদের সবুজ গাছগাছালির উপর থেকে ঘাড় উঁচু করে আছে, যেখানে হামিদার হাজবেন্ড হান্নান সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কাজ করে। যাক, নামের দুইজনের মিল আছে, হামিদা হান্নান, নাইস নেম। Okay, the cement bins are vertical vessels that are used to mix cement and other materials needed for construction. Cement bin গুলো হচ্ছে ভার্টিক্যাল ভেসেল, মানে এখানে পাত্র বোঝাচ্ছে, আর ভার্টিক্যাল মানে কি খাড়া পাত্র, লম্বালম্বি যেটা আছে, যেটা সিমেন্ট এবং অন্যান্য উপাদান মেশানোর কাজে ব্যবহার করা হয়, যেটা কনস্ট্রাকশনের জন্য লাগে। এটা হয়তো আপনারা দেখেছেন, কিছু কিছু কনস্ট্রাকশন সাইটে দেখবেন উঁচু উঁচু একটা মিসাইল সাইজের জিনিসগুলো দাঁড়া করানো আছে, সেখান থেকে কংক্রিট মিক্সারের কাজগুলো করা হয়। ওকে, সো টিউবওয়েল মেকানিক মানিক, যিনি আমার সাথে ছিলেন, হু অ্যাকম্পানিড মি, যিনি আমার সাথে ছিলেন, তিনি বলেছেন যে, মানে রিপোর্টারকে বলছেন যে উনি দুটো সাবমার্সিবল পাম্প ইনস্টল করেছেন বা সেট করেছেন ওই জায়গাটাতে, স্থাপন করেছেন ওই প্ল্যান্টে। 4 ঘোড়ার, আমরা যেটা সহজ বাংলায় বলি নাকি, পাম্প যারা বসিয়েছেন তারা কি বলেন এটাকে, 4 ঘোড়ার পাম্প ওই প্ল্যান্টে বসিয়েছেন। হ্যাঁ, 4 ঘোড়াই বলে, এটাকে হর্স পাওয়ার বলে। এবং এই পাম্পটা প্রতিদিন হাজার হাজার লিটার পানি পাম্প করে নিয়ে আসে, যেটা সিমেন্ট এবং অন্য উপাদান মেশানোর কাজে লাগে। Dysfunctional pump depleting groundwater level and more tales of woes. তো অচল পাম্প গুলো নামতে থাকা পানির লেভেল, ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল এবং আরো দুঃখের গাথা। Manik, who has been a tubewell mechanic for the last 12 years, said that the groundwater level of the area depletes by 80 to 95 feet deep during the dry season, December to April. মানিক, যিনি গত 12 বছর ধরে টিউবওয়েল মেকানিক ছিলেন, তিনি বলেছেন যে এই এলাকার যে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেলটা সেটা 85 থেকে 95 ফিট পর্যন্ত গভীরে নেমে যায় শুকনোর সিজনে, ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। Even 7 years ago, a hand pump with 1.5 inch diameter pipe could extract water from 60 feet deep. এমনকি 7 বছর আগেও একটা হ্যান্ড পাম্প, টিউবওয়েল আর কি, 1.5 ইঞ্চি পাইপের একটা পাইপওয়ালা হ্যান্ড পাম্প 60 ফিট গভীর থেকে পানি নিয়ে আসতে পারে। The tubewell mechanic, clad in full sleeve shirt and lungi, seemed in a rush, as he was assigned to install a submersible pump at a nearby household on that very day. Hand pump is now a defunct idea. If you have money, install a submersible pump, Manik said. Adding that he install বানানো এখানে maybe ভুল আছে, দুটোই আলফার কথা। 20 to 25 submersible pumps on average every month. Tubewell মেকানিকটা, যিনি he was clad in full sleeve shirt and lungi, এটা মানে কি বলে দেখি, লাইনটা মানে, তাহলে clad মানেটা বুঝবো। স্যার, মানে ফুল স্লিভ শার্ট মানে ফুল হাতের একটা শার্ট এবং লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন, পরা ছিলেন। ওই ক্ল্যাড হচ্ছে পরা, এটা অন্যান্য জায়গাতেও ব্যবহার করতে পারেন, কাপড় পরা কাজ। আই এম ওয়্যারিং ক্লোথস না বলে আই এম ক্লোথস বলছেন, ঠিক আছে। আই এম হি ইজ ক্ল্যাডেড ইন শার্ট এন্ড প্যান্ট, এভাবে তো বলা যায় নাকি? আচ্ছা, তারপর ওনাকে দেখে মানে তাড়াহুড়ার মধ্যে মনে হচ্ছিল, সিমডিনের রাশ, তাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে মনে হচ্ছিল, কারণ তাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল কাছাকাছি একটা গৃহস্থালী একটা ঘরের মধ্যে সাবমার্সিবল পাম্প বসাতে হবে ওই দিন। তো উনি একটা উক্তি দিয়েছেন, উনি একটা কথা বলেছেন যে হ্যান্ড পাম্প এখন একটা ডিফাঙ্ক্ট আইডিয়া। ডিফাঙ্ক্ট মানে কি? DEFUNCT। ডিফাঙ্ক্ট মানে হচ্ছে অচল বা বিলুপ্ত আইডিয়া। এটা এখন আর কাজে দেয় না, আসলেই এখন কেউ হ্যান্ড পাম্প বসায় না। কারণ বলেছে যে আপনার যদি পয়সা থাকে তাহলে আপনি সাবমার্সিবল পাম্প বসান। মানিক বলেছেন যে উনি গড়ে প্রতি মাসে 20 থেকে 25টা সাবমার্সিবল পাম্প বসান। ওনার তো সুখের দিন, দিনে
প্রতি মাসে 20 থেকে 25টা, মানে প্রায় 2 দিন একটা করে, অলমোস্ট, বা 1.5 দিন। আচ্ছা, তারপর দেখি চাইনিজ সাবমার্সিবল পাম্পের দাম থেকে শুরু করি। মিস্টার ইফতেহাদ আছেন? Yes, sir. বলেন দেখি, চাইনিজ সাবমার্সিবল পাম্পের দামেরটা দেখি কি অবস্থা, বেশি চলে এটা? Chinese, yes, sir. Chinese submersible pump worth taka 12,000 to 15,000 dominate the market. The price of the submersible pump does not actually present the total installation cost. Boring the oil 350 feet deep costs a lot. It may take 70,000 to 95,000 paid money before leaving for একটু জোরে পড়তে his হবে মিস্টার work. ইফতেহাদ, আপনার চাইতে পাখির আওয়াজ জোরে শুনতে পাচ্ছি, আপনার গলা একটু আসতে হবে। This is 70,000 to 95,000 paid money before leaving for his work. Goshinga Ghat is an unattended, হ্যাঁ, এটা ছবি quietly ইয়ে করতে হবে situated. না, আপনি ইয়েটা করেন। স্যার, আমি তো নোটপ্যাডে নিয়ে আসছি, এর জন্য কোনটা ও আচ্ছা ছবি আচ্ছা। বোঝা যায় না। For those pumps to work, a foundation pipe is used that is placed deeper into the ground. This is called boring the well and is part of the pump. Hamida's son Shakil guided me to a nearby irrigation pump that was extracting less water than before. For unclear reason, on our way to the irrigation pump house, we found a retired farmer, Ador Ali, 65, on a wheelchair. A few years ago, Ador survived a brain stroke then that had paralyzed his limbs. 5 years earlier, when his domestic hand pump became dysfunction, Ador had This to fund, Ador had to sell 2 cows to arrange the cost of the submersible pump. He had no other option as he feared he could not help his wife Bachiha বাচ্চিয়া খাতুন। Bachia Khatun fetch water from neighbor's house. There were children live outside Masterbari. Okay, The defunct. okay, thank you so much. So let's see what we have until now. Chinese submersible pumps worth 12 to 15,000 dominate the market. The price of a submersible pump does not actually represent the total installation cost. Boring the well 350 feet deep costs a lot. It may take 70 to 95,000 said money before leaving for his work. চাইনিজ সাবমার্সিবল পাম্প গুলো হচ্ছে বর্তমান মূল্য যেগুলোর 12 থেকে 15 হাজার টাকা, সেগুলো বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে। সাবমার্সিবল পাম্পের যে দামটা আছে সেটা আসলে প্রতিনিধিত্ব করে না যেটা আসলে বসাতে কত খরচ করবে। 12 থেকে 15 হাজার টাকার আপনি পাম্প কিনবেন, কিন্তু 350 ফিট পর্যন্ত এটাকে নিয়ে যেতে বোরিং এর যে খরচটা 70 থেকে 95 হাজার টাকা লাগতে পারে। মানিক বলছিলেন কাজে যাওয়ার আগে পাম্পের দাম 10 থেকে 12 হাজার, এটাকে বসাতে হচ্ছে খরচ 70 থেকে 95 হাজার টাকা। আনবিলিভেবল ব্যাপার স্যাপার, বাট হচ্ছে ফর দিস পাম্পস জি টু স্যার। ওয়ার্ক। হ্যাঁ, রিসেন্টলি যারা বসিয়েছেন তারা বলতে পারবেন এটার পেছনে যে কি পরিমাণ খরচ। রিসেন্টলি বলতে স্যার কয়েক বছর আগে, মানে বেশ কয়েক বছর, 4-5 বছর আগে বসানো হয়েছে। আব্বু যখন বসাইছে তখন মানে এটা প্রথমে তো অত কিছু বুঝিনি, কিন্তু পুরোটা করার পরে আব্বু যখন হিসাব করছে, হিসাব দেখলে মাথা নষ্ট হয়ে যায়। পাম্পের দাম খুব বেশি না, খরচটা হচ্ছে ওই জি ডিগিং স্যার। করতে যা লাগে। এটা একটু দেখি কিভাবে কাজগুলো করে। For these pumps to work, a foundational pipe is used that is placed deeper into the ground. This is called boring the well and is part of the pump. পাম্পগুলো কাজ করার জন্য একটা ফাউন্ডেশনাল পাইপ ব্যবহার করা হয়, সেটা মাটির অনেক গভীরে বসানো হয়ে থাকে। এটাকে বলা হয় বোরিং করা। এটা পাম্পের একটা অংশ। বোরিং করা হয়তো আমরা দেখেছি, ওই যে খুব জি সুন্দর স্যার। একটা প্রসেস, দেখতে ভালো লাগে। Hamida's son Shakil guided me to a nearby irrigation pump that was extracting less water than before for unclear reasons. On our way to the irrigation pump house, we found a retired farmer, Ador Ali, 65, on a wheelchair a few years ago. Ador survived a brain stroke that had paralyzed his limbs. হামিদার ছেলে শাকিল আমাকে নিয়ে গেলেন, সাথে করে নিয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে গাইড করা আর কি। নিয়ে গেলেন কাছাকাছি একটা ইরিগেশন পাম্প। ইরিগেশন পাম্প কি জিনিস বলে দেখি? এটা হচ্ছে ঘরবাড়ির পাম্প, স্যার এই যে সেচ সেচ পাম্প। করার পাইপ। সেচ পাম্প, সেচ পাম্পের জন্য কাছে নিয়ে গেলেন, যেটা আগের চাইতে কম পানি বের করছিল।
ফর আনক্লিয়ার রিজনস, মানে অস্পষ্ট, কারণটা অস্পষ্ট, জানা ছিল না। ইরিগেশন পাম্প হাউসের দিকে যাওয়া, সেচ পাম্পের দিকে যাওয়ার পথে আমরা একজন অবসরপ্রাপ্ত কৃষককে পেলাম, যার নাম হচ্ছেন আদর আলী। নাইস নেই। 65 অন এ হুইল চেয়ার, তার বয়স 65। ওনাকে আমরা পেয়েছিলাম হুইল চেয়ারে। কয়েক বছর আগে আদর একটা ব্রেন স্ট্রোকের হাত থেকে বেঁচেছেন। ব্রেন স্ট্রোক মানে হয়েছিল তার, এবং যেটা তার লিম্বগুলোকে প্যারালাইজ করে ফেলেছে। লিম্বস মানে কি আর প্যারালাইজ মানে? তার অঙ্গগুলোকে অসাড় করে দিয়েছিল। অসাড় করে দিয়েছিল। ওকে। 5 years earlier, when his domestic hand pump became dysfunctional, Ador had to sell 2 cows to arrange the cost of the submersible pump. He had no other option, as he feared he could not help his wife Bachia Khatun fetch water from neighbor's house. Their 3 children live outside Mustapha. 5 বছর আগে তার যখন ঘরের টিউবওয়েলটা হচ্ছে অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল, আদরের দুটো গাই বেচে তার সাবমার্সিবল পাম্পের খরচটা অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছিল, জোগাড় করতে হয়েছিল। তার কাছে অন্য কোনো অপশন ছিল না। কারণ হচ্ছে উনি এটা ভয় পেয়েছিলেন যে উনি ওনার স্ত্রীকে সাহায্য করতে পারবেন না প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে পানি আনার ক্ষেত্রে। ওনার তো বয়স হয়েছে, তো উনি চান নাই যে ওনার ওয়াইফ উনি নিজেও যেহেতু হেল্প করতে পারবেন না, উনি গরু বিক্রি করে পাম্প বসিয়ে দিয়েছেন। তো তার 3 ছেলে মেয়ে মাস্টারবাড়ি বাইরে থাকে। The defunct hand pump is still in Adar's bathroom. The pump looks like an antique showpiece that served the family for 30 years. তো অকার্যকর টিউবওয়েলটা এখনো আদরের বাথরুমে আছে। পাম্পটাকে দেখতে একটা অ্যান্টিক শোপিসের মতো লাগে। অ্যান্টিক শোপিস তো আমরা বুঝি নাকি, প্রাচীন আমলের কোন জি একটা স্যার। আহ, দর্শনীয় জিনিসের মতো লাগে, যেটা ওই পরিবারকে 30 বছর ধরে সার্ভিস দিয়েছে। ওকে, তারপর দেখি ইন্টারেস্টিং ওয়ান। মিস্টার আবু নাইম আছেন? মিস্টার নাইম। Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সো পড়েন দেখি, তারপর আমরা যখন ইরিগেশন পাম্প হাউসে গেলাম তখন কি ঘটলো, আর মিস জিমি কি অবস্থা আপনার, লিখে লিখে জানান কি খবর আপনার, বলেন দেখি। তো মিস্টার নাইম পড়েন। শুরু করবো, sir. While we approached the irrigation pump house. Okay, sir. While they approached the irrigation pump house, I saw another tube well machine, Lalmia and his as- Associates. associates boring a well for submersible pump on private land. Their outfit were shocked and Smeared and smeared with reddish reddish clay. clay. Hmm. For most of my 18 years long career, I considered groundwater Depletion. depletion a dry seasonal Seasonal phenomenon. phenomenon. For the last 5-6 years. It has been a regular problem. However, as a submersible pump is set 300 feet deep underground, it extracts liters of water as long as there is an Uninterrupted power supply. uninterrupted power supply, said Lalmia, explaining why this particular pump device is popular. Finally, we reach the irrigation letter, sir. Irrigation pump house. Okay. Finally, we reached the irrigation pump house, which was built in 1972 by Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC). Entirely a Ruston engine. Ruston engine pump so much water that more than 300 bighas, the bighas of paddy field were wetted in the Boro season. Later, the engine was replaced by diesel-run power tiller pump when BADC left the pump house to private management. Currently, the irrigation facility
covers around 100 bighas of cropland. Cropland. Okay, thank you so much, Mr. Abu Naim. So এটা হচ্ছে এলাকার স্টোরি নাকি মিস্টার নাইম? জি স্যার। মাস্টার বাড়ি একদম ঘরের কাছে। তো দেখি কি অবস্থা। Okay, 5 years earlier, it gets a dysfunction. While we approached the irrigation pump house, I saw another table mechanic, Lal Mia. Oh, another interesting name, Ador Mia for Lal Mia, and his associates boring a well for a submersible pump on private land. Their outfits were soaked and smeared with reddish clay. সুন্দর বর্ণনা আছে মানুষের কাপড় চোপড়ে। সো যখন হচ্ছে আমরা সেচ পাম্প হাউসের দিকে গেলাম, আমরা আরেকজন টিউবওয়েল মেকানিককে দেখতে পেলাম, লাল মিয়া এবং তার অ্যাসোসিয়েটরা লালমি এবং অ্যাসোসিয়েটরা একটা বোরিং করছিল সাবমার্সিবল পাম্পের জন্য একটা ব্যক্তিগত জমিতে। তো অ্যাসোসিয়েট কারা? সহকর্মী যারা সহকর্মী যারা আছে, তার আন্ডারে যারা কাজ করছে তারা, এবং তাদের যে আউটফিটটা আছে সেটা সোকড ছিল। আউটফিট কি জিনিস এখানে, আর সোকড মানে কি? তাদের পরহিত যে পোশাক এগুলো স্যার কাদামাটিতে, লাল কাদামাটিতে ভিজে গিয়েছিল। প্রথমে কাদামাটিতে ভেজে না, কাদামাটিতে কি হয়, লেপ্টে যায়, মাখামাখি হয়, কিন্তু সোক মানে হচ্ছে ভেজা ছিল। আপনি সিচুয়েশনটা কল্পনা করেন যে তারা পাম্পের কাজটা করছে, তো তাদের কাপড় চোপড় ছিল ভেজা এবং স্মিয়ার্ড উইথ রেডিশ ক্লে। স্মিয়ার্ড মানে হচ্ছে মাখামাখি। কি দিয়ে মাখামাখি ছিল? লালচে কাদা দিয়ে। ক্লে হচ্ছে কাদা। ঠিক আছে, এবার ক্লিয়ার জিনিসটা? স্যার স্যার আমি স্যার মানে নেটওয়ার্ক প্রবলেমের কারণে শুনতে পারিনি স্যার। আপনি আচ্ছা আচ্ছা, মানে সোকড মানে হচ্ছে ভেজা, আর স্মিয়ার হচ্ছে কাদায় মাখামাখি, মানে মাখামাখি করা, এখন কি দিয়ে যে কোনো কিছু হতে পারে। স্মিয়ার্ড উইথ রেডিশ ক্লে মানে লালচে কাদা দিয়ে মাখামাখি ছিল এবং ভেজা ছিল। ভেজা ছিল মানে তাদের আউটফিট আউটফিটটা বলতে ভেজা স্যার ছিল, তাদের পোশাকটাকে বুঝুন। জি হ্যাঁ, স্যার, তাদের এটাই আমি শুনতে পোশাকটা পাইনি। ভেজা ছিল এবং লাল কাদা দিয়ে মাখামাখি ছিল। For most of my 18-year long career, I considered groundwater depletion a dry seasonal phenomenon. For the last 5 or 6 years, it has become a regular problem. তো আমার 18 বছর লম্বা লম্বা ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় আমি ভূগর্ভস্থ পানির নেমে যাওয়াটাকে একটা শুকনো শুকনো মৌসুমের একটা ফেনোমেনন হিসেবেই ভাবতাম, কিন্তু গত 5-6 বছরে এটা একটা নিয়মিত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফেনোমেনন কি জিনিস? ঘটনা। Yes, you got it correct. Phenomenon হচ্ছে ঘটনা. However, as a submersible pump is set 300 feet deep underground, it extracts liters of water as long as there is an uninterrupted power supply. Said Lalmia, explaining why this particular pump device is popular. তো তবুও একটা সাবমার্সিবল পাম্প হচ্ছে 300 ফিট গভীরে থাকে, এবং এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আনইন্টারাপ্টেড পাওয়ার সাপ্লাই থাকে। মানে কি আনইন্টারাপ্টেড মানে কি? নিরবিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ পর্যন্ত, ইয়েস মিস্টার মাহাদি ইজ কারেক্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লিটারকে লিটার পানি সে নিয়ে আসতে পারে, উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারে। লাল মিয়া বলছিলেন যে কেন এই নির্দিষ্ট পাম্প ডিভাইসটা এত জনপ্রিয়, সাবমার্সিবল পাম্পটা এত জনপ্রিয় কেন। Finally, we reached the irrigation pump house, which was built by 1972, built in 1972 by Bangladesh Agriculture Development Corporation (BADC). তার উপর আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, ওই যে আদর মিয়ার হ্যান্ড পাম্প যেটা আছে, টিউবওয়েলটা, অ্যান্টিক পিসটা এখনো আছে পাম্প পাশে। So BADC is initially a Ruston engine pumped so much water that more than 300 bighas of paddy fields were watered in the Boru season. শেষমেশ আমরা পৌঁছে গেলাম সেচ পাম্প হাউসে, যেটা 1972 সালে বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন বা বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ইনিশিয়ালি বা শুরুতে একটা রোস্টন ইঞ্জিন এত বেশি পানি পাম্প করতো যে 300 বিঘার বেশি ধান ক্ষেতটা বড় সিজনে তারা পানি দিতে পারত, সেটা দিয়ে পানি দেওয়া হতো। পরবর্তীতে later the engine was replaced by a diesel run power tiller pump when BATC left the pump house to private management. Currently the irrigation facility covers around 100 bighas of cropland. So পরবর্তীতে এই ইঞ্জিনটা রিপ্লেস হয়েছিল। রিপ্লেস মানে কি যেন এটা, what is the meaning of replace? রিপ্লেস হচ্ছে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ডিজেল চালিত পাওয়ার টিলার পাম্প দিয়ে যখন বিএডিসি পাম্প হাউসটা ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনার আন্ডারে ছেড়ে দিল, প্রাইভেট সেক্টরের হাতে ছেড়ে দিল, বর্তমানে এই যে সেচ ফ্যাসিলিটি বা যে ব্যবস্থাপনাটা আছে সেটা 100 বিঘার মতো
কৃষি জমিকে কভার করছে। এবার হচ্ছে পাম্প হাউসগুলোর ব্যর্থতা নিয়ে একটু শুনবো আমরা। সো মিস্টার মাহাদি আছেন? হ্যাঁ স্যার। পড়েন দেখি। মিস্টার রানা, গেট রেডি ফর দ্য নেক্সট ওয়ান। স্যার ফেইলিউরস অফ পাম্পস হাউস, পাম্প হাউসেস, ইয়েস। এখান থেকে হুম। failures of pump house according to Bangladesh Water Development Board, approximately 32 kilometers 3 trillion liter of groundwater is withdrawn annually in Bangladesh. Of the amount, 90% is used for irrigation and 10% for domestic and industrial purposes combined. Currently, the pump house is operated by one certain Abdul Mannan. He was un- una- Unavailable unavailable at the time. at the time, but his nephew Abul Hussain was present. Abul Abul 55. 55 cultivates paddy 2 times a year, along with some other farmers. How can pump house supply as much water as it did a few years ago? The earlier pumps could Earlier pumps. extract water through a 6-inch Okay. diameter pipe. Thank you so much. So let's see what we have until now. Failures of pump houses. Pump house cooler battery pump. According to Bangladesh Water Development Board, approximately 32 kilometer or 3 trillion liter of groundwater is withdrawn annually in Bangladesh. Of the amount, 90% is used for irrigation and 10% for domestic and industrial purposes combined. তো বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অনুসারে প্রায় 32 কিলোমিটার, এটার মানে বুঝলাম না, তবে 3 ট্রিলিয়ন লিটার পানি, ভূগর্ভস্থ পানি প্রতি বছর বাংলাদেশে উইথড্র করা হয়, উঠানো হয়। এই পুরো সংখ্যাটার মধ্যে 90%ই সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়, বাকি 10% গৃহস্থালী এবং শিল্প শিল্প কাজে, দুটা মিলিয়ে 10% ব্যবহার করা। Currently, the pump house is operated by one certain Abdul Mannan. He was unavailable at the time, but his nephew Abu Hussein was present. Abu 55 cultivates paddy 2 times a year, along with some other farmers. বর্তমানে পাম্প হাউসটা হচ্ছে পরিচালিত হয় একজন আব্দুল মান্নান দ্বারা, আব্দুল মান্নান নামে একজন দ্বারা। উনি ওই সময়টাতে আনএভেলেবল ছিলেন, তখন তাকে পাওয়া যায়নি, কিন্তু তার নেফিউ, ভাগ্নে বা ভাতিজা, উনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন। আবুল, যার বয়স 55, উনি বছরে দুবার অন্যান্য কৃষকদের সাথে মিলে ধান চাষ করেন। How can the pump house supply as much water as it did a few years ago? The earlier pumps could extract water through a 6-inch diameter pipe. So কয়েক বছর আগে যেমনটা হতো, এখন কিভাবে অতটা পানি পাম্প হাউস সাপ্লাই দিতে পারবে? আগের পাম্পগুলো হচ্ছে 6 ইঞ্চি পাইপ দিয়ে হচ্ছে পানি উঠাতে পারত। তারপর দেখি কি হলো। মিস্টার রানা আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? মিস্টার রেজাউল করিম রানা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, গুড গুড। সো পড়েন দেখি। Okay, sir, thank you. We replaced the diesel run pump with a submersible on due to depleting groundwater level. The existing 1.5 horsepower pump extract water through the 4-inch pipe. This is the reason, explained Abul. A 6-inch diameter pipe does not suit the available Chinese submersible pump. The pump house irrigation coverage has narrowed now for several reasons: conversion of cropland to human habitat and industrial site, Disruptions disruptions in in irrigation irrigation canal and canals. disruption in irrigational canal and high irrigational cost. Each of 70 farmer pays Abdul Manan taka 2,500 per biga for seasonal irrigation. Mannan has invested around taka 1 lakh in the pump house, and now he is collecting the return.
Mannan's pump house facilitates some cropland on the west side of the Dhaka-Mymensingh highway. Okay, thank you so How much. do the Let's see what we have until now. We replaced the diesel run pump with a submersible one due to the depleting groundwater level. Existing 1.5 horsepower pump extracts water through a 4-inch pipe. This is the reason. Explained Abul. A 6-inch diameter pipe does not suit the available Chinese submersible pump. আমরা ডিজেল চালিত পাম্পটাকে প্রতিস্থাপন করেছি একটা সাবমার্সিবল দিয়ে, কারণ হচ্ছে পানির লেভেলটা দ্রুত নেমে যাচ্ছে এবং বর্তমানে দেড় ঘোড়ার যে পাম্পটা আছে সেটা 4 ইঞ্চি পাইপ দিয়ে পানি টানে। এটাই হচ্ছে কারণ। আগে টানতে হচ্ছে 6 ইঞ্চি দিয়ে, পানি বেশি আসতো অবভিয়াসলি, কিন্তু এখন দেড় হর্স পাওয়ারটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি দিয়ে টানছে, কারণ চাইনিজ সাবমার্সিবল পাম্পগুলো 6 ইঞ্চি পাইপ সাপোর্ট করে। The pump house's irrigation coverage has now narrowed now for several reasons: conversion of cropland to human habitat and industrial site, disruption in irrigation canals, and high irrigation costs. পাম্প হাউসের যে ইরিগেশন কভারেজ তারা যে এলাকা থেকে কভার করতো সেটা এখন কমে এসেছে বা শুরু হয়ে এসেছে বেশ কিছু কারণ ক্রপল্যান্ড বা কৃষি জমিগুলো রূপান্তরিত হচ্ছে হিউম্যান হ্যাবিটেটে। হিউম্যান হ্যাবিটেট কি জিনিস? কারো কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না। আবাসস্থলে, মানুষের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। মানুষ বাসাবাড়ি বানিয়ে ফেলছে এবং শিল্পের জায়গা বানাচ্ছে। ইরিগেশন ক্যানালগুলো, সেচের জন্য যে খালগুলো ছিল সেগুলোতে ডিসরাপশন দেখা দিচ্ছে। ডিসরাপশন মানে কি? খালগুলো বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আটকে যাচ্ছে, পানিগুলো ফ্লোটা আটকে যাচ্ছে, বুঝছেন অনেক জায়গাতে এটা, এবং উচ্চ সেচ খরচের কারণে। Each of the 70 farmers pays Abdul Mannan 2500 টাকা per বিঘা for seasonal irrigation. আব্দুল মান্নানকে 70 জন কৃষকের প্রত্যেকেই প্রতি বিঘা 2500 টাকা করে দেয় সিজনাল ইরিগেশনের জন্য, যে মৌসুম ভিত্তিক সেচের জন্য। মান্নান ওই পাম্প হাউসের মধ্যে 1 লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছেন, বিনিয়োগ করেছেন, এবং এখন তিনি রিটার্ন গুলো কালেক্ট করছেন। রিটার্নস এখানে কি? ফেরত আসাটা না, কি জিনিস স্যার? এখানে ওই যে স্যার 1 লাখ টাকা যে সে খরচ করছে তার পরিবর্তে এখন যে সবার কাছ থেকে নিচ্ছে টাকাটা, মুনাফা উঠাচ্ছে, টাকা উঠাচ্ছে আর কি, উসুল করছে। আরো যদি সহজ করে বলি, পুরো লাইনটার মানে হচ্ছে উসুল করছে, এখন উনি উসুল করছে নাকি? তাহলে বাড়াতে হচ্ছে না জিনিসটা। মান্নানের পাম্প হাউসটা ফ্যাসিলিটেটস সাম ক্রপল্যান্ডস। ফ্যাসিলিটেট মানে কি? কিছু কৃষি জমি ফ্যাসিলিটেট করছে। সুবিধা দিচ্ছে স্যার। সুবিধা দিচ্ছে কিছু কৃষি জমিকে ঢাকা ময়মনসিংহ হাইওয়ের পশ্চিম পাশে। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের আর্টিকেলের অবস্থা। এটা আরো অনেক লম্বা, আপনারা একটু পড়বেন। যেমন হচ্ছে পরবর্তী অংশটুকু যেটা আছে, যে ফার্মাররা যারা ইস্টার্ন সাইডে আছে, ওয়েস্ট সাইডে তো হচ্ছে, ইস্টার্ন সাইডে আছে তারা কিভাবে কোপ আপ করছে। এটার জন্য উনি শ্রীপুর গিয়েছিলেন, আরেকটা জায়গাতে শ্রীপুরে কি হচ্ছে, এবং সেখানেও পাম্পের একই অবস্থা। তো তারপর হচ্ছে এটা শেষ হয়েছে যে কিভাবে অ্যাকুইফায়ার গুলো ডিল করতে হবে, পানির শর্টেজ গুলো কিভাবে কমাতে হবে, সেটা আমরা আগামী দিন পরে শেষ করব। এবং পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের একটা টপিকও থাকা দরকার আছে। টপিকটা কি থাকবে বলেন দেখি, এখান থেকে কি টপিক থাকা যায় ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশনের জন্য? ডিগিং আওয়ার ওয়ে থ্রু ড্রপ, মানে আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি খরার দিকে, গর্ত করে করে। এটা হচ্ছে আর্টিকেলের নাম। সো টপিক কি হতে পারে? Any suggestion? Mr. Rana, Ms. Shoiba, Ms. Habiba, Ms. Shimla, Mr. Mahdi, Ms. Jimmy, Mr. Abunai, বলেন দেখি কি হতে পারে আগামী দিনের টপিক? স্যার এটা তো বুঝতেছি না কি দেওয়া যায় ভালো। ওকে, সো এটা যেটা দিতে পারি, মিস্টার নাইম একটা সাজেশন দিচ্ছিলেন আমাদের, বলেন দেখি, মাইক্রোফোন অন করেছে, কি আছে মাথায় শেয়ার করুন। ওকে, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং ইন মাইন্ড? মিস শৈবা, মিস্টার রানা, মিস শিমলা, মিস্টার মাদি, আপনারা আছেন? থাকলে আওয়াজ দেন, তারপর আমি বলে দিচ্ছি। ওকে, মেবি দে আর আনএভেলেবল এট দ্য ভেরি মোমেন্ট। সো নেক্সট দিনের জন্য যে টপিকটা আমার মাথায় এসেছে সেটা হচ্ছে কেন ভূগর্ভস্থ পানিটা কমে যাচ্ছে এবং এটার সলিউশন কি করা যেতে পারে।
why the groundwater is depleting, or the reasons behind groundwater depletion, and how to mitigate this problem. Okay, Prashungi. जी सर. Okay. So Okay, that's all for जी today. सर. I Okay will see sir. you tomorrow at the same time. Not at the same time, at the usual time. So thank you for staying here and thank you for the cooperation. So until the next, stay safe, keep planning, and have a good time. Take care, everyone. Have a nice day. Assalamu alaikum sir. Alaikum assalam wa rahmatullah. bye.